शुभ सकाळ आपण आईएमटीवी ओडिशार सकाळर न्यूज बुलेटिन देखुछंती। आसंतो आज सकाळर देश विदेश तथा राज्यर सबठार बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। डिलीवरी एजेंट को पाई कंपनी करिछि बड़ घोषणा, बढ़िबो इनकम। डिसेंबर 31 तारिख रे डिलीवरी कर्मचारी माने धर्मघट घोषणा करथिले। एही समय जोमाटो एवं स्विगी अधिक धर्मा एवं बीमा पे प्रतिवाद करथबा दुई कर्मचारी मानक पे वर्तमान प्रोत्साहन राशि से घोषणा कर दैछंती एवं वर्धित पेमेंट मध्य घोषणा करछंती। डिसेंबर 31 तारिख हेउछि वर्षर सबुठारु व्यस्ततम दिन रहिथिला। जदि डिलीवरी पार्टनर्स माने सेमानक धर्मघट जारी रखिथांती तेबे सेमाने यथेष्ट क्षति सही पारंती। नूतन वर्षर गोटे दिन पर सरकारी कर्मचारी को बड़ झटका। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग बा डीपीडब्ल्यू ग्रेजुएटी सम्मानीय नियम स्पष्ट करछंती जे डिसेंबर 26, 2025 जारी होइतबा एक सांप्रतिक कार्यक्रम स्मारक पत्र रे सरकार स्पष्ट कर दैछंती जे केउ परिस्थिति रे कर्मचारी माने ग्रेजुएटी पाइबा को हकदार हेबे एवं सेमान केबे याकू पाइबा पई हकदार रहुचंती। चाइना को पछरे पकाई विश्वर शीर्ष धान उत्पादनकारी देश होइछि भारत। कृषि क्षेत्र भारत एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करिछि। वर्ष वर्ष धरि धान उत्पादन चाइना रहिथिबा आधिपत्य को शेष करे भारत एबे विश्वर नंबर 1 धान उत्पादनकारी राष्ट्र रे परिणत होइछि। विश्वर मोट धान उत्पादन रे भारतर अंश एबे 28% अतिक्रम करिछि। अमेरिकार कृषि विभाग बा यूएसडीए रो डिसेंबर 2025 रो रिपोर्ट अनुसार भारतर उत्पादन 152 मिलियन मेट्रिक टन थिबा बोली चाइनार उत्पादन 145 मिलियन मेट्रिक टन रही। चाइना को बड़ झटका देछि भारत लागू करछि 3 वर्षर टैरिफ। भारत सरकार चाइनार वर्धित सस्ता इस्पात आमदानी को रोकिबा पई 3 वर्ष पई किछि इस्पात उत्पादन उपरे 11-12% आमदानी टैरिफ लागू करबाकू से सेटारे निष्पत्ति नैछंती। ए टैरिफ प्रथम वर्ष रे 12% हेबो, द्वितीय वर्ष रे यह 11.5% को ह्रास होइजिबो एवं तृतीय वर्ष रे 11% को ह्रास कराजिबो। सांप्रतिक मास गुड़िकर चाइना कम मूल्य इस्पात आमदानी रे हठात वृद्धि जोगु विश्वर द्वितीय सर्वबृहत औषधित इस्पात उत्पादक भारत घोराई तथा इस्पात शिल्प पर वर्धित चाप एवं गंभीर आंटी डंपिंग चिंतार मध्य सम्मुखीन होइछि। मोदी को यही कथा शुणी प्रबल रागी जाइछंती एवं जेलेंस्की। प्रधानमंत्री मोदी रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बासभवन पर ड्रोन आक्रमण रिपोर्ट पर चिंता प्रकाश करथिले। यूक्रेनीय राष्ट्रपति तथा व्लादिमीर जेलेंस्की एबे एथिपे भारत को समालोचना करछंती। यूक्रेन अभियोग को प्रत्याख्यान करी कहिसंती जे एपरि कोनसे आक्रमण से करे नाहंती। यूक्रेन राष्ट्रपति भारत पर द्वंद्वात्मक मानदंड थिबा ने मध्य अभियोग आनिछंती। लिफ्ट देबा कहि चलंता कार रे महिला को करछंती गणबलात्कार। कोतवाली थाना अंचल चलंता कार रे जने महिला को बलात्कार करा जितपानी अभियोग होइछि। उनको बलात्कार करबा पर अभियुक्त माने उनको रास्ता रे फिंगी देई पलाई जाइथिले। तांको मुंड रे गंभीर आघात लागिछि एवं तांको एबे चिकित्सा पय एबे घरे हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। परिवार अभियोग आधार रे पुलिस एक मामला मध्य रज्जु कर दैछंती। घटनास्थल रे लागिथिबा सीसीटीवी फुटेज एबे पुलिस मध्य जांच करूछि। समय सीमा मध्य रे जुक्ति रखिबा आईनजीवी सुप्रीम कोर्ट नूतन स्टैंडफोर्ड ऑपरेटिकल प्रोसीजर बा एसओपी जारी करछंती, जोंथरे आईनजीवी मान अदालत रे समस्त नोटिस परवर्ती एवं नियमित शुणानी रे जुक्ति बाढ़िबा पे निर्दिष्ट समय सीमा रहिबो। अदालत परिचालना उन्नति एवं बेंच गुड़िक उपर कार्य समयर मध्य न्यायसंगत बंटन सुनिश्चित करबा लक्ष्य रे एभली पदक्षेप निया जाइछि। भारतर प्रधान विचारपति तथा सीजीआई सूर्यकांत निर्देश क्रम एही सर्कुलर मत से सेठारे जारी करछंती। देशर जीडीपी को अतिक्रम करछि भारत परिवार पाखरे थिबा सोना मूल्य। भारत परिवार गुड़िक पय सोना केवल एक अलंकार नुहे बरं यह भाव प्रवणता एवं आर्थिक सुरक्षार एक प्रतीक अटे। विश्व बाजार रे सोना दर क्रमागत भाव वृद्धि पे एक नूतन उच्चता अतिक्रम करिथिबा बेले भारत परिवार पाखरे थिबा सोनार मोट मूल्य एबे देशर समुदाय अर्थनीति बा जीडीपी को मध्य रखिबारे लागिछि। मोर्गान स्टालिन रो आकलन अनुसार भारत परिवार पाखरे प्राय 34
1600 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହିବା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି $5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଏହା ଅଧିକ ଅଟେ। ଏବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ କଟିବ 2000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ କଟିପାରେ 2000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତ ତା ସହିତ ଏବେ ହେଲମେଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ 1000ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଳକ ଏବଂ ଚାଲାଣ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରପ୍, ବେକ ବା ଚିକୁଡ଼ି ତଳି ବାନ୍ଧିବା ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଷି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗଣା ହେଉଛି। 2024ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିପୁଳ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଭାଜପା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କୋଲକାତାରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନଟି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଦିନ। ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ 1943ରେ ଏହି ଦିନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତଥା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରରେ ଭାରତୀୟ ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଟିଏମସିର ଶାସନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଭୟ, ଦୁର୍ନୀତି, କୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସୁଶଙ୍କିତ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ବା ଟଙ୍କିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍। 2025 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହ 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକ ଦିନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଖବର ପ୍ରାୟ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 8ମ ବେତନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ 2026ରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2025ରେ ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ସରକାର ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସୀମାପାର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଧରାଇବା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅପରେସନ୍ ସର୍ଥ ହେବ। ସୀମାପାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଧରାଇବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ସର୍ଥ ହେବ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅପରେସନ୍ ସର୍ଥ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଅବୈଧ କରାଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ିରେ ଶତ୍ରୁର ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ ଇମେଜର ଏବଂ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସୀମା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ପାଦରେ ଚାଲିବା ସହିତ ଓଟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାତି ଅଧରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି। ପେନ୍କିଲର ନିମୋସୁଆଇଡ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ପେନ୍କିଲର ଔଷଧ ତଥା ନିମୋସୁଆଇଡ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। 100 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ନିମୋସୁଆଇଡ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜର ବୋର୍ଡର ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟ 1940ର ଧାରା 26A ଅଧୀନରେ ଏହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ଜାପାନକୁ ଟପି ହେଲା ଦୁନିଆର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ଆଧାରରେ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଭାରତ। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଏବେ ଦୁନିଆର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଏବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ଜାରି ଅର୍ଥନୈତିକ ରିଭ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଯିବ। ପୁଣି ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ପୁଣି ଭାରତ ଏବଂ ପାକର
ମହାମାଗଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା। ପୁଣି ଥରେ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକା ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସିଏଫଆର ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବଂ ବିବାଦ 2026ରେ ଚରମ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସିଏଫଆର ଏହାର 2026 ରିପୋର୍ଟ ତଥା ଇନଫର୍ସିଟି ୱାଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଚଳାଇ ଦେଇଛି ଗୁଳି। ବାଂଲାଦେଶର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଘଟଣା ମୌସଙ୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସକୁ ଜନତା ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ନୋମନ ମିଆ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବରେ ଏହି ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଜାରି ରହିଛି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ଖସୁଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡ଼ି କଳବଳ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 5.6 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ପିଜି ମିଳୁଥିବା ସବସିଡିର ଗଣତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାସତମ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମେରିକା ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମାସିକ ସପ୍ଲାଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲ୍ପିଜି ସବସିଡି ଫର୍ମୁଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସିଡି ହିସାବ ତଥା ସାଉଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ସିପି ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏଲ୍ପିଜି ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହିସାବ ଅଟେ। କୋଗିଲୁରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବିବାଦ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୋଗିଲୁରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ବିବାଦ। ବିଶେଷ କରି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବେଘର ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିକେ ଶିବକୁମାର। ଏପରିକି ଏହି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେରଳର ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 22ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୋଗିଲୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫକିର କଲୋନୀର 400ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଦୁଆଙ୍କ ଆକ୍ସନକୁ ପୋଲିସର ରିଆକ୍ସନ। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ। ମଦୁଆଙ୍କ ଆକ୍ସନକୁ ପୋଲିସର ରିଆକ୍ସନ ରହୁଛି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ହୋଟେଲ ପବ୍ ବାହାରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ହର ଟିମ୍। 29ଟି ସ୍ଥାନରେ ନାକା ସାଙ୍ଗକୁ ହେବ କଳା ଚେକିଂ। ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ନ ହେଉ ବର୍ଷର ତଥା ଶେଷ ଦିନ। ମଦୁଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ପାଇଁ ମାନ୍ଦା ନ ହେଉ ନୂତନ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ। ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ପୋଲିସ। 29ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ନାକାବନ୍ଦୀ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜରର କଡ଼ା ଚେକିଂ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ। ସହରରେ ଅପରାଧୀ ସଚଳ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ ରହିଛି। ସହରରେ ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚଳ ରହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ସିସି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ତଥା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅମାନିଆଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚାଲକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଅପରାଧୀମାନେ। ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ନିଘା ନାହିଁ। ସହରରେ ଡକାୟତି ସହିତ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ବାଉସପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ।
ଜଗୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଛି ଗୋପପୁର। ଜମୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଛି ଗୋପପୁର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକେଳି ଦୃଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଧା ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ ମଥୁରାରେ ଦହି ବିକି ଗୋପପୁର ଫେରିବା ବାଟରେ ଯମୁନା ପାର ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ନାଉରିଆ ବେଶରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକେଳି। ସପ୍ତମ ଦିନର ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମନବନ୍ଧାରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପିୟୁସିସି କରାଇବାର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ବଢ଼ିଛି। ପିୟୁସିସି କରାଇବାର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ବଢ଼ିଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଭିତରେ ନ କଲେ ଆଉ ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପିୟୁସିସି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟି ଅଫିସରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଦେଇଦେବୁ। ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନିୟମିତତା ଆସିବା ପରେ 42ଟି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏବେ ଜୀବନ। କନ୍ଧମାଳରେ ହାତଭଙ୍ଗା ତଥା ଜାଡ଼ରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଜନଜୀବନ। ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସହିତ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ନ ନଇଲେ ପାରଦ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 6 ଏବଂ ଉଦୟଗିରିରେ 4.3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ନିଆଁର ସାହାରା ନେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚମ୍ପୁଆରେ 6 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଳଙ୍କ ଏବେ ହୋଇଛି ଉପଦ୍ରବ। କେନ୍ଦୁଝରର ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜର ତଥା ଉଖୁଣ୍ଡା ସେକ୍ସନର ବାରିଆ ଗାଁରେ ହାତୀପଳ ଉପଦ୍ରବ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 2ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି 6 ଟିକିଆ ହାତୀପଳ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବା ଉତ୍କୁଣ୍ଡା ସେକ୍ସନର କଞ୍ଚନ ତଥା ଡୁମ୍ବୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି 25 ଟିକିଆ ହାତୀପଳ। ବିଭାଗ ହୋଇ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ ଏବଂ ଧୀରେନ ନାୟକଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଛି 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଚାଲିଯାଇଛି 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। କଟକର ଆଠଗଡ଼ ଥାନାର ରଥଗଡ଼ା ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ 2 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ରାମ ନାୟକ ଏବଂ କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ଆପସ ନାୟକ। ବସ୍ଟି ଆଠଗଡ଼ରୁ କଟକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରଥଗଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍କୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ। 2026 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ କରୁଛି ଅମଣୀୟ କ୍ଷତି। 2026 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ସେଠିରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପବିତ୍ର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଘରେ ଘରେ ମହିଳା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିରୋଗ କାମନା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଳତୀ ଲାଗି ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଆଜି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଶୁକ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ରହିଛି। ବିନା ଟିକେଟରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିଖୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବା ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ହେଉ।